दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। दिल्ली पुलिस इस जानलेवा एक्सीडेंट दस रही है, पर परिवार वाले इस मर्डर कह रहे हैं। पीड़िता की मां का कहना है कि उन्होंने बेटी बहुत सारे कपड़े पाउंदी सी, पर जदों उसकी बॉडी मिली तो शरीर ते एक भी कपड़ा नहीं सी। एक किहो जिहा एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट भी हुआ है, उसके साथ गलत भी करा गया, मारा है, कूटा है, उसका रेप भी करा गया, उसको बहुत गलत तरीके से रोड पे घसीटा गया नंगा करके। नहीं तो सर कपड़े नहीं फटते एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट तो हमने भी देखे हैं सर, बदन पे कपड़ा तो चिपक जाता है। दिल्ली के कंझावला इलाके दे विच 31 दसंबर नूं रात कार सवार 5 नौजवानों ने 20 साल की कुड़ी नूं टक्कर मार दी। हादसे तो बाद नौजवान कार लैके भज्जन लगे। कुड़ी कार दे हेठां ही फसी रही है, करीब 10 तो 12 किलोमीटर तक सड़क दे उत्ते कार उसनूं घड़ीसदी रही। पुलिस के मुताबिक उसकी मौके के उत्ते ही मौत हो चुकी सी। उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पे वो बॉडी गिरी है। उसके बाद सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में है और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने कार सवार सारे 5 मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया है जो 3 दिनों की रिमांड के उत्ते ने। पुलिस ने उन्हां तमाम खबरों का खंडन किया है जो सोशल मीडिया के उत्ते फैलियां होईयां ते अफवाहां दे उत्ते ध्यान ना देने की भी अपील की है। तो पुलिस की थ्योरी यह कह रही है कि एक्सीडेंट लग रहा है, पर दूजे पासे सरकार दिल्ली दे विच करड़ी सजा की मांग कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मामले में फांसी की सजा की मांग की। उधर दिल्ली के जानलेवा एक्सीडेंट का जो CCTV फुटेज सामने आया, उन्होंने विच कार दे हेठां कुड़ी नूं घिसड़दे होए भी देखा जा सकता है। ये तस्वीरां CCTV दे विच नजर आईयां ने, पर जो बॉडी दियां मृतक देह दियां तस्वीरां सी वो हैरान कर देने वाली। CCTV तस्वीरां दे विच एक बलैनो गड्डी दे विच कुड़ी फसी हुई है ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हमें दिखाओ जैसे हमारी लड़की मरी है उसके भी फांसी तुड़वाओ, जब हम मानेंगे कि हाँ तुम्हारी कार्रवाई है। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। जब हमारी बेटी का इंसाफ नहीं मिला तो वो कोई कार्रवाई नहीं है। जिसने मारा है उसे सजा मौत होनी चाहिए। तो वो हमारी बेटियां, वो हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए है वो गुस्सा। वो हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए गुस्सा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारी उस बुटिया को न्याय मिलना चाहिए, उन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उधर LG दफ्तर के बाहर भी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के आगुआं ने LG नूं बर्खास्त करने की मंग की। इस दे नाल ही दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारियों नूं रोकण दे लई वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। खैर इंसाफ की मांग हो रही है, पर इस सब दे विच वाला सवाल यही है कि एक एक्सीडेंट है या फिर मामला कुछ होर है, क्योंकि जिस तरीके नाल घड़ीसिया गया, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 5 ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਨੇ। खैर कुड़ी की मौत हो चुकी है, पर सवाल बहुत सारे छड़ चुकी है पीछे और सियासत हो रही है इस पूरे मामले के उत्ते भी। खैर जो सियासत भी होवे किसी की मौत उत्ते भी फिर फर्क तब पैंदा है। अगे वधदे ते गल होवेगी हुण नोटबंदी की। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट ने सही दस्सिया। 5 जजां की बेंच ने यह फैसला सुनाया। हालांकि जज पंजो एक मत इस फैसले नूं लैके नहीं सी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 500 ते 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया दे विच कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। 5 जजां की बेंच दे 'च फैसला 4-1 के बहुमत दे नाल सुनाया गया।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ BV ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਬਾਕੀ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ नहीं पवेगा। ये तो बिल्कुल प्रोपोजिशन करेक्ट है कि कभी कभी बड़े फैसले जब लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कठिनाई होती है, मगर एक सवाल आज भी खड़ा है कि क्या वो जो मुद्दे थे, क्या जो लक्ष्य थे डिमोनेटाइजेशन के, काले धन पर रोक लगाना, करप्शन खत्म करना, क्या वो मुद्दे हम अचीव कर सके हैं कि नहीं, क्या वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सके हैं नहीं, ये सवाल तो देश के सामने है। और इसको लेकर अगर विपक्ष कोई बात करना चाहे तो वो विपक्ष के विवेक के ऊपर है। कानूनी विवाद अब इस पर खत्म होना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। खैर इस मुद्दे उत्ते भी खूब सियासत हो रही है क्योंकि बीजेपी विरोधियों को घेर रही है। दरअसल विरोधियों के वालों इस पूरे मुद्दे उत्ते सवाल चुके गए सी, पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी को मौका दे रहा पलटवार करने का। उधर पंजाब बॉर्डर के उत्ते लगातार कौमांतरी बॉर्डर के उत्ते एक बार फिर तो पाकिस्तानी तस्करां ने ड्रोन नूं भारतीय सरहद विच भेजिया, पर इस बार गुरदासपुर की कमालपुर चौकी दे विच ड्रोन भेजिया गया। रात करीब 10 बजे BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਤ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕਮਾਲਪੁਰ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਗਈ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ फायरिंग करके हर बार ड्रोन डिगा दिता। तो ड्रोन वाली साजिश लगातार हो रही है तो ड्रोन वापस भेज दिते जाते हैं फायरिंग तो बाद या फिर देख भी दिते जाते हैं, पर इस सब दे विचाले जिहड़ी बरामदगी हो रही है या ड्रोन की जो हलचल है वह चिंता नूं जरूर वधाउंदी है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है पंजाब ते पंजाबी दे नाल जुड़ी हुई। पंजाब दे विच पंजाबी लिखनी जरूरी है। जी हाँ, सरकारी गैर सरकारी अदारे दुकानां दे लई ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਮੀਥੇਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਿਖੇ ਵੀ ਗਏ। खैर पंजाबी होवे सब तो पहला, उस तो हेठां अंग्रेजी होवे कोई दिक्कत नहीं, पर हुण पंजाबी वाले बोर्ड्स लगाने लाजमी जरूर कर दिते गए ने। और ये सिर्फ सरकारी अदारियां वास्ते नहीं, सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट जिहड़े अदारे ने उन्हां वास्ते भी, इनफैक्ट दुकानां दे लई भी। तां जेकर तुसीं कोई दुकान दे उत्ते इस समय बैठ के फर्क तां पैंदा है देख रहे हो, तां ध्यान रखो कि 21 फरवरी तो पहला तुहाडी दुकान दे उत्ते लग्गिया बोर्ड पंजाबी वाला हो जावे, नहीं तां एक्शन हो सकदा है। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ CM ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਜੇ ਬੋਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मतलब जे 21 फरवरी तक भी तुसी पंजाबी वाला बोर्ड ना लगवाया या जिहड़ा बोर्ड लग्या होया उसमें पंजाबी ना करवाया, फिर फर्क तब पै सकता है। अगे वधदे नवें साल दे उत्ते कैनेडा दे
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਕਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਕੌਣ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਬਣਿਆ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ: A ਨਵਦੀਪ ਬੈਸ, B ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ, C ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗਰ ਜਾਂ ਫਿਰ D ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ। ਕੌਣ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦੀ। ਤਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵਨੀਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਫਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ੂटिंग ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। उसको हमने फोर्स किया या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। ਤਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं। हम सब चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਲਟਵਾਰ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਲ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ, ਬਲੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਖੈਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ,
ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਢੀਂਗਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਲੋਪੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਪੋਗੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਮੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਡਿਊਟੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਡ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਿੰਜ ਪਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਸਿਰਿੰਜ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬਾ ਟੱਪਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖੈਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 2 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 2 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਜਨਵਰੀ 1954 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ ਨੂੰ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ 2 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।